بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ السلام علیکم، میں منیر شاکر آپ کے سامنے ایک موضوع ہے بڑا نازک سا، اس پر بات کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کیا کر سکتا ہے؟ اللہ کیا کرتا ہے؟ اللہ کے کرنے پر اگر اللہ ہم کہیں کہ فلاں کام کر سکتا ہے، فلاں کام نہیں کر سکتا، تو پھر اس طرح وہ قادر مطلق ہم کیسے ثابت کریں گے کہ فلاں کام نہیں کر سکتا، فلاں کام کر سکتا ہے؟ فلاں کام کر دیا، فلاں کا نہیں کیا، وہ ذرا اور تب چلے جائے گی بات، یعنی کہ یہ تو منصفی نہ ہوئی۔ سر دست میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارا ایمان کیا ہونا چاہیے اس سلسلہ میں، اللہ کے یہ کرنے کے حوالے سے۔ اللہ کا کرنا، اللہ کرتا کیسے ہے، کرنے کے حوالے سے جو ایمان ہے ہمارا، وہ یہ ہونا چاہیے کہ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے، مکمل نہیں یہ جملہ، آگے لازمی اس کے، اللہ سب کچھ کر سکتا ہے مگر کرتا نہیں ہے، مگر کرتا نہیں ہے۔ اس طرح ہے، اگر سب کچھ ہی کر سکتا ہے تو پھر آگے میں عرض کرتا ہوں، اگر صرف آپ یہاں تک ہی رہیں، جو چاہے وہ کر دے، اس طرح کی معاملات آتے ہیں نا، اللہ جو چاہے کر دے کیونکہ وہ سب کچھ کر سکتا ہے، تو پھر اس میں ہم ذرا معجزات کے بھی قائل ہو جاتے ہیں یا منتظر رہتے ہیں کہ بھائی اللہ جو چاہے کر سکتا ہے، تو بس اس کو راضی کر لو، یہ نمازیں پڑھو، نوافل پڑھو، تسبیحات کرو، نیک کام یہ سب کرو، اچھی بات۔ مگر یہ ایسا کرنے سے ہوگا کچھ نہیں، ہوگا وہی کچھ، کرتا وہ وہی کچھ ہے۔ کیا کس کے تحت کرتا ہے؟ کہ جو اس نے قوانین بنائے ہیں۔ اب اس میں جملہ بڑا معترض آ گیا، اعتراض والا، کہ وہ تحت کرتا ہے، قوانین کے تحت کرتا ہے۔ وہ کرتا وہی ہے، انہی قوانین کے تحت کرتا ہے جو قوانین اس نے خود بنائے ہیں۔ کب بنائے ہیں؟ جب عالم خلق پیدا کیا اس نے، عالم امر سے عالم خلق سامنے آیا، تو خلق جب ہم کہتے ہیں تو اس سے ہماری مراد یہی کائنات ہی ہے، یعنی کہ کوئی مٹیریل چیز سامنے آ گئی، غیر کسی مٹیریل چیز سے اس نے ایک مٹیریل چیز پیدا کر دی، اور اس کے ساتھ ہی اس کے قوانین بھی وجود میں آ گئے۔ انہوں نے ہی قوانین کے تحت یا انہی قوانین میں جکڑی ہوئی یہ کائنات چل رہی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں، سب مشاہدہ کرتے ہیں، ایک انسانی دنیا ہے کہ اس کی خارجگی دنیا ہے، انسانی دنیا ہم ہیں، ہمارے بارے میں اس وقت کیا قوانین بنے، اور باقی کائنات کے بارے میں، اور باقی جو چیزیں ہیں ہمارے استعمال میں آتی ہیں، ہم کھاتے پیتے ہیں، اور چاند ستارے ہیں، ان کے بارے میں قوانین سارے اس وقت بنے، اور اب وہ ان کے تحت کرتا ہے۔ یہ تحت اس کو کسی نے نہیں کیا متحد۔ اگر کہا جائے کہ کسی نے اس کو متحد کر دیا یا کسی مجبوری کے تحت وہ ہو گیا، پابند ہو گیا، تو یہ اس کی شان کے خلاف ہے، یہ اس کے شان نہیں ہے۔ لہذا وہ اپنی مرضی سے پابند ہوا۔ یہ بات بہت ہی اہم ہے، بہت سمجھنے والی ہے۔ دیکھیں آپ اتنی سمجھنے والی کہ یہ آپ کا ایمان یہ ہونا چاہیے، ایمان اس بات کو سمجھنے کے لیے کہ دیکھیں وہ سب کچھ کر سکتا ہے مگر کرتا نہیں ہے۔ کیوں نہیں کرتا؟ کہ اس نے کہ قوانین بنائے ہیں، وہ قوانین کا پابند ہے۔ وہ اللہ باصول ہے۔ ایسا دیکھیں، ہم بندے کے بارے میں کئی خوبیاں ہیں، بڑا جی بہت اچھا ہے جی، بڑا باصول ہے جی، جھوٹ نہیں بولتا، یہ وعدہ خلافی نہیں کرتا، اور بھی صفات حسنہ ہم جسے کہیں کہ کم از کم ہم وہ صفات حسنہ اللہ میں تو مانیں کہ اللہ بھی ویسا ہے۔ اور میں اس کا ذکر کرتا ہوں آگے، میں اللہ کیا کر سکتا ہے۔ اب دیکھیے،
किसी की बात होती है लेकिन ये आप तो अल्लाह को पाबंद कर देते हैं। अल्लाह को पाबंद नहीं है, अल्लाह तो कादिर मुतलक है, बिल्कुल अल्लाह कादिर मुतलक है और कोई पाबंद नहीं, किसी बंदे का पाबंद नहीं, हमने पाबंद नहीं किया, वो खुद पाबंद हुआ। कैसे हुआ? अब देखिए, झूठ की मिसाल आप ले लें, क्या अल्लाह झूठ बोल सकता है? अगर आप कहें कि अल्लाह झूठ नहीं बोल सकता तो फिर क्या हुआ जी? फिर कादिर मुतलक कैसे हुआ? हम जब अगर कहें अल्लाह झूठ बोलता है तो फिर क्या मतलब बनेगा, क्या ईमान रहेगा अल्लाह के बारे में हमारा? इसका मतलब क्या होगा? बोल सकता है, बोलता नहीं है। वो झूठ बोल सकता है, बोलता नहीं है। और उसको झूठ ना बोलने पर किसने पाबंद किया है? किसी ने नहीं किया, वो खुद हुआ। उस पाबंद किसी ने नहीं किया, वो खुद हुआ। ठीक। अल्लाह वादा खिलाफी नहीं करता। ये सूरत आल इमरान की 9 नंबर आयत। अल्लाह वादा खिलाफी नहीं करता। तो क्या अल्लाह वादा खिलाफी नहीं कर सकता? वो कादिर मुतलक नहीं है? कादिर मुतलक है, बिल्कुल। वादा खिलाफी कर सकता है, करता नहीं है। उसने एक तो कह दिया कुरान में कि मैं वादा खिलाफी नहीं करूंगा, तो फिर हमारा ईमान यकीन ये होना चाहिए कि जो बात उसने कह दी है वो बिल्कुल उसी तरह ही करेगा। वादा खिलाफी वो नहीं, उसने खुद कह दिया कि मैं वादा खिलाफी नहीं करता, तो वो वादा खिलाफी नहीं करेगा। तो इसको वादा खिलाफी ना करने पर पाबंद उसको किसने किया है? अल्लाह ताला को पाबंद किसने किया है कि तू वादा खिलाफी नहीं करनी? हम जो चाहे कर सकता है, जो चाहे वो जुमला देखें, जो चाहे कर सकता है ना। तो फिर क्या वादा खिलाफी कर सकता है? नहीं करता। नहीं कर सकता है, वादा खिलाफी कर सकता, करता नहीं है। क्योंकि उसने कुरान पाक में कह दिया है कि मैं वादा खिलाफी, अल्लाह वादा खिलाफी नहीं करता, और उसको किसी ने बाहर से पाबंद नहीं किया, वो खुद हुआ। तीसरी मिसाल मैं देता हूं जुल्म की। अल्लाह किसी पर जरा बराबर भी जुल्म नहीं करता। कुरान में जगह जगह पर यह चीज आई है कि अल्लाह किसी पर भी जुल्म नहीं करता, यानी अल्लाह इंसाफ करता है। अब वो जुल्म नहीं करता, क्या जुल्म नहीं कर सकता? कर सकता है। अब बहुत सारे मामलात हैं, किसी बंदे के साथ कुछ हो जाए तो हम यही कहते हैं अल्लाह को मंजूर है। दूसरे लफ्ज में हम ये कह रहे होते हैं कि अल्लाह ने उसके साथ जुल्म कर दिया, अल्लाह की मर्जी, बस उसने इसके साथ ऐसा कर दिया, चोट ही लग गई या कुछ और हो गया। चले मैं कहता हूँ इसी मौजू पर ही रहें कि अल्लाह क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता। जुल्म अल्लाह कर सकता है, मगर चूंकि उसने कुरान में कह दिया कि मैं अल्लाह किसी पर भी जरा बराबर भी जुल्म नहीं करता, तो फिर वो नहीं करता, किसी पर भी नहीं करता। फिर दूसरे अल्फाज में वो इंसाफ करता है, इंसाफ करता। तो उसको ये किसने पाबंद किया है? जुल्म ना करने पर और इंसाफ करने पर। पहली मिसालों में भी ऐसे, सच बोलने पर, झूठ ना बोलने पर, वादा खिलाफी ना करने पर, वादा खिलाफी ना करने पर, वादा पूरा करने पर, और जुल्म ना करने पर। किसने पाबंद किया उसको? किसी ने नहीं, खुद हुआ वो पाबंद। ये है उसके कवानीन के तहत उसका खुद पाबंद होना। इसमें उसकी शान कोई खिलाफ नहीं बात है, क्योंकि उसने ये खुद किया। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन क़दीर, कादिर मुतलक है, जो चाहे वो करे। तो इस तरह उसने कर लिया, हो गया। नजर आता है आपको, वो कुरान कह रहा है वो किसी पर जुल्म नहीं करता। और बहुत सारी और मिसालें, चौथी मिसाल मेरे ज़हन में जो है, मोमनों की मदद करना। ये सूरत रूम की 47 नंबर आयत, और भी इस कबील की, इस मजमून की और भी आयात हैं जिनमें अल्लाह ताला फरमाता है हमने मोमनों की मदद करना अपने ऊपर लाजम लिया हुआ। हमने मोमनों की मदद करना अपने ऊपर वाजिब किया हुआ है, मदद लाजम किया हुआ है। ये रूम की 47 नंबर है। अगर इस के तर्जमा आप देखें हजरत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह का, तो वो यहाँ ये तर्जमा करते हैं कि हमने मोमनों को गालिब करना अपने ऊपर लाजम लिया हुआ है, या वाजिब करना, यानी कि वहाँ नसर के अरबी में लफ्ज़ है और उसका तर्जमा उन्होंने गालिब करना है। मोमनों को की मदद करना या मोमनों को गालिब करना अपने ऊपर वाजिब किया हुआ है। यहाँ से हम ये भी देख लें कि हम कितने गालिब हैं और कितने मगलूब हैं। अगर गालिब नहीं है तो फिर क्या अल्लाह का वादा खिलाफ, अल्लाह ने जो वादा किया उसके खिलाफ वो खुद कहता है
देखें बात कहाँ तक जाती है। वो खुद वादा खिलाफी नहीं करता, वो कहता है मैं वादा खिलाफी नहीं करता। यहाँ वादा है मोमिनों की मदद करना अपने ऊपर वाजिब किया, और जिनकी अल्लाह मदद करे वो मगलूब होते हैं, या हो सकते हैं, नहीं हो सकते, कभी नहीं हो सकते। तो फिर क्या बात है, फिर सोचने वाली बात है। हमारी मोमिन फन जो है ये सोचने वाली बात है, गौर करने वाली बात है मेरे भाइयों। जो असल बात है कि हम कैसे मोमिन हैं। अब आप देखिए यह लफ्ज आया ही वाजिब के हैं, गालिबन लाजम के हैं कि हमने मदद करना लाजम किया हुआ है मोमिनों की। तो किसने उसको पाबंद किया जी? किसने उस पर वाजिब की है ये मोमिनों की मदद करनी? उसने खुद की है, तो वो खुद पाबंद हो गया। यानी कि पाबंद की बात है कि अल्लाह को जी पाबंद कर दिया, अल्लाह को जी फलां काम नहीं करता, या ये लो जी ऐसा क्यों नहीं हो सकता। तो वो होता पाबंद वो खुद हुआ है उन कवानीन के तहत। ये सूरत रूम और भी मैंने अर्ज किया जैसे आयात है। बाद में यही समझाना चाहता हूँ आप लोगों को, यही बात एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। अल्लाह सब कुछ कर सकता है, करता नहीं है। हम कोई तोको करें, हमें तोको करेंगे ये हो जाए वो हो जाए, तो अब मेरे भाइयों हमें वो कवानीन का पता करना पड़ेगा, उन कवानीन पर जाना पड़ेगा कि जो उसने कानून जब आलम खलक हुआ उस वक्त जो कवानीन कानून मशीयत बनाए या नेचर ऑफ लॉज हम बोलते हैं, कायनात के कोई कवानीन है जिनको साइंस डिस्कवर करती जा रही है, अब करती जा रही है, आगे बढ़ती जा रही है। उन कवानीन का जानना हमारे लिए जरूरी होगा। इसमें थोड़ी सी मैं अर्ज कर दूं, यहाँ बहुत से बात निकल आती है, बहुत सारी निकल आती हैं। मोमिनों की मदद करना, देखें ये अल्लाह तो कहता है हमने मोमिनों की मदद, किस तरह मदद करता है वो, ये एक अलग मौजू है। इसके समझने के लिए मैं सिर्फ आपकी निशानदेही आपको कर देता हूँ बताने के लिए। ये सूरह निसा की 75 नंबर आयत जो है उसको आपने जरूर समझना है। अल्लाह मदद कैसे करता है आप ये भी देख लें। वहाँ वो मदीने में हिजरत करके जा चुके हैं मुसलमान, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मक्के के मुसलमान हैं जो बेचारे ज़ईफ थे, औरतें थी, बच्चे थे, वो हिजरत नहीं कर सकते थे, गुलाम थे, कमज़ोर थे बेचारे, और दबा लिए गए उनको, जो काफिर थे उन्होंने दबा लिया उनको। तो वो आयत में अल्लाह ताला यही फरमाता है, फरजंदान तौहीद तुम्हें क्या हो गया कि तुम अल्लाह की राह में जहाद नहीं करते, जबकि इस बस्ती के जो मजलूम औरत है, बच्चे हैं, मर्द, बूढ़े हैं, वो पुकार रहे हैं क्या तुम जहाद क्यों नहीं करते? तुम पुकार रहे हैं वो कि अल्लाह ताला कोई हमारा हामी मददगार भेज, वो जहां से हमें निकाल कर ले जाए। अब देखिए वो क्या बराह रास्त मदद नहीं कर सकता था? वो बराह रास्त मदद करने पर कादिर नहीं था। मदद का उसने एक कानून बनाया है, उसके तहत मदद होनी है, क्योंकि उसने बता दिया कि तुम्हारी मदद कैसे होनी है, तुमने मदद कैसे करनी है। वो मदीने में मुसलमानों को कह रहा है, मदीने में चूंकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मौजूद थे, वही आ गई उन पर। तो ये इस तरह मदद करनी है। मदद का मतलब ये है कि हमने ही एक दूसरे की मदद करनी है। ये बर्मा के मुसलमान है, शाम के मुसलमान है, अफगानिस्तान के, मराक के, जहां जहां भी आलमी, लबनान देखें, फलस्तीन देखें, अब जो कुछ भी हो रहा है, ये हम दुआएं करते हैं और ये किसी मौजज़े का इंतजार करते हैं और अल्लाह से कहते हैं अल्लाह तू ऐसा कर दे, तू ऐसा कर दे, कहते रहे, मैं क्या आपको मना करूं। होना कुछ नहीं है, अल्लाह ने ऐसे नहीं करना, वो ऐसा करता नहीं है। यही बात मैं समझाना चाहता हूँ, कहना चाहता हूँ कि वो ऐसा करता नहीं है। आपने कभी देखा ऐसा किया? ये आपको ही मदद करना पड़ेगी, आपको जहाद करना पड़ेगा। वो कर रहे हैं बेचारे, जितनी उनकी हिम्मत सकत है वो सब कुछ कर रहे हैं। ये है मोमिनों की मदद करना। और यहाँ जो उसने कहा है मोमिनों की मदद करना अपने ऊपर लाजम लिया, ये उसने कानून बना दिया कि ये तुमने करनी है, इस तरह तुम्हारी मदद होनी है। और इसमें बात लंबी हो जाएगी, मैं इसी मौजू पर ही रहता हूँ, अल्लाह क्या कर सकता है और क्या नहीं करता, और ये हमारा क्या ईमान होना चाहिए इस पर। अगली बात तो और थोड़ी सी नाजुक है, एक तो मौजू नाजुक है, दूसरा ये बात भी नाजुक है। खातमुन नबीयीन, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं। मेरा खातमुन नबीयीन पर पूरा पूरा ईमान है, कहीं बात को ट्विस्ट देके कहीं इधर उधर ना हो जाए। क्या अल्लाह अब नबी नहीं पैदा कर सकता? कि क्या वो कादिर मुतलक नहीं है? कादिर मुतलक है ना, जो चाहे कर दे, जो चाहे कर सकता है। तो क्या अब वो नबी नहीं कोई भेज सकता? भेज सकता है, भेज सकता है, कादिर मुतलक है, जो चाहे कर सकता है, लेकिन करेगा नहीं, लेकिन करेगा नहीं, मगर करता नहीं, क्योंकि उसने कह दिया है, कुरान पाक में भी कह दिया है कि वो कोई नबी आखिर नहीं भेजेगा। वो उसने कह दिया बस।
تو یہ قرآن کی بات ہے، ہمیں ماننا پڑے گا جو کچھ قرآن میں وہ بالکل سچ کر سکتا ہے۔ پھر دیکھیں یہاں کر سکتا ہے، کس نے پابند کیا اس کو کہ اب تو نے کوئی نبی نہیں؟ اتنا بگاڑ پیدا ہو گیا، مسلمان اتنے ذلیل و خوار ہو رہے ہیں، اتنے زوال پذیر ہیں، ہر جگہ قتل و غارت گری اتنی مسلمانوں کی ہو رہی ہے، پانی سے بھی سستا مسلمان کا خون ہو گیا ہے، ظلم کی داستانیں ہیں جو دیکھی نہیں جاتی، جو سنی نہیں جاتی، ان کے دل سے نہیں دعائیں نکلتی۔ دعا بھی جہاں ٹچ کر لو کہ کیا ان کے دل سے دعائیں نہیں نکلتی ان لوگوں پر جن پر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹے ہوئے ہیں؟ سب کچھ ہو رہا ہے، کوئی نہیں آیا، کوئی نہیں آئے گا، کہہ دیا اس نے، وہ اپنا قانون نہیں توڑتا، قانون اس نے اس وقت طے کر دیا، بس حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی آخری نبی ہوں گے اور ان پر نازل ہونے والی کتاب ہی آخری کتاب ہوگی، قرآن پاک۔ تو بس میرے بھائیوں، میں یہی بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا تھا، تو میں نے پتہ نہیں کتنی بات اپنی ایکسپلین کر سکا یا نہیں کر سکا۔ جو ہمارا عقیدہ بنایا جاتا ہے وہ اللہ بہت طاقتور ہے، اللہ سب کچھ کر سکتا ہے، اور کریں بالکل اس سے بڑی طاقت والا کوئی نہیں، وہ سب کچھ کر سکتا ہے لیکن کرتا نہیں ہے، جیسا کہ میں نے عرض کر دیا۔ اگر میں یہ کہتا ہوں کہ کرتا نہیں ہے تو پھر کچھ کہہ دیتے ہیں جی آپ تم نے تو اللہ کو پابند کر دیا، یا ہم نے اللہ کو پابند کر دیا، تو اللہ تو پابند نہیں ہے۔ میرے بھائیو، اللہ بالکل پابند نہیں ہے، کسی نے اس کو پابند نہیں کیا، وہ خود پابند ہوا، اس نے خود اصول بنائے، خود قوانین بنائے، خود ان کا پابند ہوا، انہی قوانین کے تحت ہی کائنات آگے بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور انسانی دنیا میں انسان کام کرنے کے معاملے میں وہ بالکل مداخلت نہیں کرتا۔ دیکھا نا، کر سکتا ہے، اس نے انسان کو آزادی دی، ارادہ اور خود مختاری دی، عقل دی، تو اس میں وہ مداخلت کر سکتا ہے، کرتا نہیں ہے، اور یہ اس کو کسی نے پابند نہیں کیا، وہ خود پابند ہوا۔ یہ ذاتی عقل، ارادہ اور اختیار بندے نے کوئی زبردستی نہیں دے لیا، اس نے خود دیا۔ جب وہ خود دیا، وہ قادر مطلق ہے، اس کی شان کے خلاف ہے یہ بات کہ وہ کچھ دے اور پھر وہ واپس لے لے، واپس نہیں لیتا، اس طرح نہیں لیتا، اس نے جب کہہ دیا ہے۔ تو بس یہی بھی میں بات انہی چند مثالوں کے ذریعے یہ بات سمجھانا چاہتا تھا کہ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے مگر کرتا نہیں ہے۔ کرتا وہ کس طرح کرتا ہے؟ اللہ کی کرنی، اللہ کیا کرتا، کس طرح کا؟ اللہ انہی قوانین کے تحت کرتا ہے، اللہ کی مشیت ان قوانین کے تحت ہوگی جو اس نے خود بنائے ہیں، جو اس نے خود بنائے ہیں، اور جو اس وقت بنے ہیں، عالم خلق ہوتے وقت ہی قوانین بن گئے۔ جب آپ کائنات کو دیکھ لیں، سارے کس طرح ایک چاند چل رہے ہیں، اتنے سارے ہیں، چاند ہے، کس طرح ایک ہی راستہ ہے اس کا، وہ نکلتا مشرق سے نکلتا ہے۔ کبھی اس نے طاقت دکھانے کے لیے یہ نہیں کہ اللہ جی میں شمال سے نکال دیتا ہوں، یہ جنوب سے نکال دیتا ہوں۔ چاند ہے جو زمین کے گرد گھوم رہا ہے، سائنس نے ڈسکور کر لیا۔ چاند گرہن، سورج گرہن، اسی طرح وہ بتاتے ہیں، سائنس ڈسکور کرتی جا رہی ہے ان قوانین کو، جن قوانین کے تحت یہ کائنات چل رہی ہے، مگر پھر بھی اس کے باوجود بھی انسان کا علم اللہ کے سامنے انتہائی محدود ہے، اس کا علم لامحدود ہے۔ تو بس میں یہ بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا تھا، یہی ایکسپلین کرنا چاہتا تھا کہ اللہ کیا کر سکتا ہے اور اللہ کیا کرتا ہے۔ تو بس آپ سے آگے ریکویسٹ ہوتی ہے کہ آپ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں، لائک کر دیا کریں، شیئر کر دیا کریں، کمنٹس کر دیا کریں، آپ مجھے بھی بتا دیا کریں، اگر میری بات کو غلط ہو تو میرے بھائی مجھے آپ نشاندہی کر دیا کریں، میں بھی قابل اصلاح ہوں، میں بھی طالب علم ہوں، میں بھی ایک سوالی ہوں۔ اتنی میں بڑی بات، نازک بات میرے ذہن میں، یا کسی بندے سے بات کر کے دیکھے معاشرے میں کہ یہ بندہ کیا بات کرتا ہے، تو سب کا یہی عقیدہ ہوگا جیسا کہ میں نے اللہ سب کچھ میں کہہ رہا ہوں کر سکتا ہے مگر کرتا نہیں ہے، اور آپ کے سامنے مشاہدے کی بات ہے۔ آپ جتنا ماضی روتے پیٹتے رہ جائیں، ہو رہا ہے آپ کے سامنے، کتنی لوتھڑے چیز اڑ رہے ہیں خون کے، مسلمانوں کے گوشت کے، فلسطین میں، لبنان میں، اور بھی بہت ساری جگہ پر۔ تو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی، وہ بندوں نہیں کرنا ہے جو کچھ کرنا ہے، ہم نہیں کرنا ہے، مسلمانوں نہیں کرنا ہے، مدد کرنا، کئی بات بھی سمجھا دی۔ تو بس میرے بھائیوں، میں یہی بات آپ کے سامنے کرنا چاہتا تھا، آپ کی مہربانی، آپ نے میری بات سنی، شکریہ۔